ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. اس لیے اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت ہے اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے. تو پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ 2 راستوں سے کرایا جاتا ہے، 2 طریقے سے. ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے. تو دوسری چیز آئی دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوست بزرگوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، آزمانے کے لیے آتے ہیں. آزمائش ہوتی ہے، امتحانات، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی کالجوں میں بھی سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے. آزمائش ہوتی ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے. تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت ہو رہا ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے. جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں. وہ ایک حال سے نکل کر دوسرے حال میں، تیسرے حال میں، چوتھے حال میں پہنچتے پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایک اور عذاب ہے، ایک اور مصیبت ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور تک مرنے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے میں خیر ہوتی ہے. فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں اور دوسروں میں پھرے. لوگوں انی ولو آئے، یہ ذمہ داری ہر انسان کو دے کر گئے تھے، ہر امتی کو دے کر گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی
इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व कीमत है, अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है, उतना ही अल्लाह के यहाँ बेहैसियत है, उतना ही अल्लाह के यहाँ बेकीमत है। और ये दोनों जिम्मेदारियां एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक को पूरा करे और एक को पूरा ना करे, बल्कि अगर कोई एक को पूरा कर रहा है और एक को पूरा नहीं कर रहा है, कोई आदमी अपनी ही फिक्र में लगा रहे, अपनी जात से दीनदार बनाए, दूसरों की फिक्र नहीं की है, खुद अपनी जिंदगी में दीन लाया है खाली, तो ये एक जिम्मेदारी का पूरा करना ये भी पकड़ का जरिया बनती है। एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राइल फला बस्ती पर जाओ और उस बस्ती को ऊपर तक उठाओ और ऊपर तक उठाकर उसको वापस नीचे देकर मार दो। तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, हे अल्लाह, उसमें से एक तरह फला बंदा है जो तेरी इबादत करता है, तेरी नाफरमानी नहीं करता, तेरी इबादत में मुस्तकिल लगा रहता है। अल्लाह ने फरमाया कि उसके समीप उस बस्ती को उठाओ और उसके बस्ती को हटाओ। क्यों रहे थे दुनिया में हो रही थी और उसके माथे पर पल तक नहीं आया। एक जिम्मेदारी को पूरी कर रहा था कि अपनी जात लेकिन और खुद अमल से खाली रहे, पूरी चीज ये भी पकड़ का जरिया बनती है। हदीस पाक का मफहूम है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे तो पूछेंगे कि दोज़ख में कैसे आ गए, हम तो जो जन्नत में नमाज को, रोजे नमाज को, आखिरत इसको कहते थे, तो हमने इस तरह जन्नत दे रहे हैं, तुम दोज़ख में कैसे आ रहे? तो वो कहेंगे कि हम तुमको कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे, एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे कि दूसरों को बात पहुंचा रहे थे सारी चीजें, लेकिन अमल के जवाब से खुद खो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया दो निस्बतें हैं और दो निस्बतों के साथ दोनों जिम्मेदारियां हैं। उसमें से पहली जिम्मेदारी जो है कि हर इंसान सबसे पहले अल्लाह का बंदा है तो बंदा बनकर जिंदगी गुजारे। और बंदे की जिंदगी में कैसे आएगी कि बंदे की जिंदगी में आदमी मेहनत के लिए थे कि आदमी जो चीज जो चलता है तीन पर वो अपनी अंदर की ताकत से चलता है। अंदर की ताकत जैसी होती है वो एतबार अमाल के उसको उस एतबार से चलाती है। इसलिए हमें तौर पर सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बदलना है, यानी अपने ईमान को बनाना है कि ये ईमान कि ये अल्लाह ने हमने सबसे बड़ी नेमत बरामद फरमाई है, ये सबसे बड़ी नेमत है ईमान की दौलत। लेकिन इनामों को अल्लाह ताला के बेशुमार है। कहता है अल्लाह ताला के इनामात तो इतने हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इनामात अल्लाह ताला के कदम कदम पर, सांस सांस पर अल्लाह ताला की नेमतें बारिश की तरह हमारे ऊपर उतर रही है। और ऐसी ऐसी नेमतें, अल्लाह की एक नेमत बड़ी नेमत होती है लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है, ये भी अल्लाह की नेमतों में से कोई नेमत है। इसलिए हर चीज की कदर और कीमत आदमी को उस वक्त पता चलती है जब वो चीज हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई चीज आदमी के हाथ में होती है आदमी को उसकी कदर और कीमत का अंदाजा नहीं होता। साथ तौर पर अल्लाह ने आंखें दे रखी है, कोई आदमी आंखों से मालूम हो जाए तो पता चले आंख कितनी बड़ी नेमत है, हाथ पैरों से मालूम हो जाए तो पता चले हाथ पैर कितनी बड़ी नेमत है। और ऐसी ऐसी नेमत है जो मैंने कहा कि नेमत की कदर भी होती है। मरतबा निजामुद्दीन में मेरे पास दो आदमी आए और आकर कहने लगे कि मौलाना हमारे भाई के लिए दुआ करना, 10 साल से पेशाब बने।
10 साल हो गए, नलकी लगा रखी है, नलकी लगी रहती है तो वो पेशाब थोड़ा थोड़ा होता रहता है, नलकी निकाल दो तो पेशाब भी नहीं होता। तो कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता कि ये भी कोई नेमतों में से कोई नेमत है। तो इनामात अल्लाह ताला के बेशुमार है। फिर दोस्तों बुजुर्गों, हर नेमत के इस्तेमाल का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बतलाया है, और हर नियामत के बारे में कल क़यामत के दिन हर आदमी से सवाल भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नियामतें दी है, इनको हम जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, हम इसको खर्च कर आ जाए, हम इसको लगा कर आ जाए, हम इसको इस्तेमाल कर आ जाए। नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ भी बतलाई है, हर मौके का तरीका भी बतलाया है, हर मौके की दुआ भी बतलाई है और हर मौके का तरीका भी बतलाया है। अगर हमारी जिंदगी उस तरीके के मुताबिक हो जाए, इस तरीके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और वो नियामतें इस तरीके पर इस्तेमाल हो, इस तरीके पर नबी ने इस्तेमाल करने को बताया है, तो नियामत की पकड़ से बच जाएंगे। अगर नियामत उस तरीके पर इस्तेमाल नहीं हो रही है तो उसको बुजुर्गों हर नियामत कल क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बनेगी। हर चीज से सवाल किया जाएगा। क्या है कि आदमी का कदम अपनी जगह से नहीं हट सकता जब तक उससे 4 नियामतों के बारे में 4 सवाल न कर लिए जाए। एक सवाल मुतलक तौर पर कि जिंदगी कहाँ गुजार कर आए हो, कैसी गुजार कर आए हो। फिर जिंदगी के अंदर जुज़ियात है, एक जो जवानी है तो वो जवानी कैसी गुजार कर आए हो, कैसी गुजार कर आए हो। किसी अल्लाह किसी को फैलाने में, इबादत में, जवानी को इबादत अल्लाह का मकबूल है। वो 7 आदमी जो क्राउड के साय के नीचे होंगे उनमें जो जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत कर रहा होगा। जवानी कहाँ गुजार कर आए हो, और माल कहाँ से कमाया, हलाल कमाया कि हराम कमाया, जायज कमाया, नाजायज कमाया। अब कमाएंगे, कमा लिया, हमारा हो गया, हम जैसे चाहें जिस तरह चाहें इसको खर्च करें, यानी कमा लिया हलाल तरीके से तो फिर इसको खर्च कहाँ किया, और जो जानते थे उस पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल हर आदमी से ऐसी अदालत में होने वाले हैं कि वहां न तो कोई झूठ काम आएगा, न असली काम आएगा, हिसाब किताब का रजिस्टर सामने कर दिया जाएगा। ये तरह किताब सफा भी नफ्स के लिए आने का हदीबा, ये तुम्हारा रजिस्टर है, इसको पढ़ लो और अब तुम मुहासबा खुद करो। अल्लाह ताला हमें उन 4 सवालों के जवाब की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। तुम्हें अर्ज कर रहा था कि इनामात तो अल्लाह ताला के बेशुमार है, लेकिन तमाम नियामतों में जो सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। इसलिए कि आदमी अगर खुदा न खास्ता ईमान के बगैर इस दुनिया से जाता है तो फिर कल क़यामत के दिन अपनी जान के दुनिया में दुनिया का सारा सोना चांदी भी दे दे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। इतनी बड़ी दौलत सारी सज्जन कर रखकर करना चाहें अल्लाह ने तो खुदा की कसम इस नियामत का शुक्र नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज आदमी को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के जो चीज आती है आदमी के अंदर तो कीमत कम होती है। आदमी मेहनत करता जिस चीज पर आदमी का जान और वक्त लगता है, जिस चीज के लिए आदमी कुर्बानी देता है तो उसकी कदर कीमत आदमी के अंदर ज्यादा होती है। और जो बगैर मेहनत बगैर मुजाहिदे की मिलती है कदर कीमत कम होती है। तो ईमान क्योंकि हम मेहनत के बगैर किसी जैसे विरासत की कोई चीज नहीं, तो इसलिए हमारे अंदर भी इस ईमान के कदर कम है। वसल्लम ने ईमान की अल्लाह का क्या हैसियत है, क्या कदर कीमत है वो बतलाई है। और सहाबा के अंदर ये चीज उतारी है कि क्या कदर बतलाई है, ये कदर बतलाई ईमान वाले की कि जब तक एक ईमान वाला, एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में मौजूद था, क्या क्या तुम्हारी ये बाकी रखेगा एक ईमान वाले को नहीं कदर बतलाई।
اور قیمت کیا بتلائی؟ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اور جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ دعوت تبلیغ والا کام کہ اللہ نے اپنے مرحمت فرمایا اپنے فضل سے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنی یقین کو بنانے کے لیے. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے 3-4 مہینے کے لیے اور ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ کے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے عمل سے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کو عمل کے اعتبار سے وہ ادھر کی بات رکھنا تھی. تو یہ ایمان کے اندر ایسی اتاری صحابہ کی اتری کہ ایمان کی ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو کوئی چیز ایمان کے مقابلے پر بات کیا ہے. آدمی کیا اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی اور اپنا راحت آرام ہو جاتا ہے. آج ہمارے دنیا کی قدر و قیمت ہے، جان راحت آرام سے اس کے لیے لگاتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تک دوسرے ملکوں بات واپس ہوتی سالوں سال باہر دیتا ہے کمانے کے لیے. تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. ایک صحابی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. جب کہا گئی تھی تمہاری ہے، آپ نے کہا مجھے تو تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہوا، تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والی کی علامت بتلائی گئی ہے، مومن کی 2 علامت بتلائی گئی ہے. مومن جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکات دی ہے اور دوسرے اعمال تیرے اعمال ہیں، اب اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں،
यहाँ पर सर्दी गर्मी थोड़ी सी राहत आराम आगे पीछे हुआ है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमावे। तो मोमिन जो अमल करता है उसका बदला वो दुनिया में नहीं चाहता, इसलिए कि उसको पता है यहाँ जो मिलेगा वो वक्ती मिलेगा और थोड़ा मिलेगा, आखिरत के एतबार से थोड़ा और वक्ती के मौत तक। और आखिरत में जो मिलेगा कि वो हमेशा के लिए मिलेगा और दुनिया से बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए मोमिन अपने नेक अमाल का बदला दुनिया में नहीं चाहता। और मोमिन जो काम करता है, जो भी नेक अमल किया है, उसने जो काम भी किया है कि वो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करता है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई खुश है ना खुश है, कि उसको परवाह नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, ये असल है। कि हर चीज में मोमिन अपने अल्लाह पर नजर जमाए हुए होता है, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है। इसीलिए हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहतें की थी। उसमें एक नसीहत ये भी थी कि ए अबू ज़र, अल्लाह के मुकाबले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना। अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या हुक्म दिया है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिंदगी गुजारने का तरीका कि जो कुछ तुम्हें तुम्हारा नबी दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। तो हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और मुकम्मल दीन लेकर आए हैं। और खाली नमाज पढ़ना, खाली रोजा रखना इतना दीन नहीं है, बल्कि दीन तो अमल के मजमुए का नाम है। कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ भी और हर मौके का तरीका लेकर आए हैं। वो पूरी जिंदगी, ये 24 घंटे की पूरी जिंदगी, 60-70 साल की जितनी जिंदगी अल्लाह ने हमें रहमत फरमाई, ये पूरी जिंदगी, कि ये हमारी पूरी जिंदगी नबी के तरीके के मुताबिक हो जाए तो हमारी जिंदगी बनेगी दीनी। और अगर कुछ है कुछ नहीं है तो फिर जिंदगी दीनी नहीं है, बल्कि ये आगे जाकर पकड़ का दरिया बनेगी। जैसे नमाज एक नाम है, लेकिन नमाज खाली क़याम का, खाली रुकू का इतना नहीं है, बल्कि उसमें क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, तशहुद भी है, जलसा भी है, क़िराअत भी है, सलाम भी है। ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नाम बनता है नमाज। अगर कोई एक चीज कम हो जाए कि वो नमाज कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है। बाकी चीजों से नमाज होती नहीं है, बाकी चीजों को करना पड़ता है सजदा वगैरह के साथ, वही मसला मसाइल। तो नमाज खाली नाम है, लेकिन उसमें सारी चीजें हैं। ऐसे ही दीन एक नाम है, तो दीन एक आध अमल का नाम नहीं है, बल्कि दीन तो अमल के मजमुए का नाम है, अमल के मजमुआ। मैंने कहा कि हुज़ूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू, कि जिंदगी के जिस शोबे में तुम्हें जो नबी दें, कि वो चाहे शादी ब्याह हो, कमाना हो, खर्च करना हो, घर वालों के साथ कैसे रहना, बाहर वालों के साथ कैसे रहना, हमारे मामलात कैसे हो, हमारे माशरा कैसा हो, कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और मुकम्मल दीन उतरा है। कि जिंदगी के किसी शोबे में भी उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ का दीन नहीं उतरा है नबी पर। बल्कि फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कामिल और मुकम्मल दीन। तो उसका वो कामिल और मुकम्मल दीन हमारी जिंदगियों में आवे, ये असल है। उसके लिए मेहनत है कि जब मेहनत कर कर आदमी के अंदर का यकीन बनेगा, जब मेहनत कर कर आदमी अपने ईमान को बनाएगा, तो फिर आदमी अपने दीन की तरफ से भी फिक्रमंद होगा। जैसे सहाबा इकराम कि उन्होंने अपने ईमान को बनाया, अपने ईमान को बनाया पहले, तअल्लमना ईमान सुम्मा तअल्लमना कुरान, पहले हमने ईमान को बनाया है, फिर हमने कुरान सीखा है। कुरान सीखा, कुरान यानी शरीयत दीन, कि जब ईमान बन गया तो फिर दीन पर चलना आसान हो गया। फिर कोई रुकावट आई चलने में तो उस रुकावट को बर्दाश्त करना भी आसान हुआ। रुकावट आती है दीन पर चलने में। रुकावट कैसे आती है कि एक तरफ हुक्म आता है और एक तरफ ख्वाहिश आती है। तो अगर ईमान बना हुआ होगा तो आदमी अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करेगा और हुक्म को पूरा करेगा, जैसे साहब ने किया। एक मरतबा एक सहाबी घर में शराब का दौर चल रहा था। शराब ऐसी चीज है, हर नशे वाली चीज बड़ी मुश्किल से छूटती है, हर नशे वाली चीज। हमारे एक मरतबा निजामुद्दीन में जमात में गए, 10-12-15 साल हो गए। तो निजामुद्दीन का एक आदमी हमारे साथ था, बस्ती का।
मगर वो ऐसा था, शराब पीवे, जुआ खेले और हर गलत काम उसने कर रखे थे। और शराब से तो उसके घर वाले बहुत परेशान थे। एक चिल्ले में चला गया हमारे साथ, माशाअल्लाह वक्त अच्छा लगाया। और आदमी जब चिल्ले में निकलता है तो ईमान पर चोट पड़ती है, तो आदमी को गुजरे पर नदामत शर्मिंदगी भी होती है, आइंदा के लिए तौबा इस्तग़फ़ार भी करता है। तो वो तहज्जुद की अजान से, तहज्जुद के वक्त से, फजर की अजान से एक एक घंटा पहले उठकर रोना शुरू कर देता था अल्लाह के सामने। और उस पर यह असर हुआ कि उसने अमीर जो जिम्मेदार था उसको वसीयत लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि मौत का इंतजार होता है, आखिरत का इंतजार होता है। आदमी गाफिल हो जाता है ना मौत से, तो फिर गलत काम करता है। कि मौत का इंतजार हुआ, आखिरत का इंतजार हुआ, तो उसने वसीयत शुरू कर दी और पर्चा लिखकर अमीर को दे दिया। तो माशाअल्लाह एक कैफियत बनी इसके अंदर। फिर चिल्ला पूरा हुआ, घर वापस आए और फिर मकामी काम को जब कहा था ना पाबंदी से करो मकामी काम, वो इसीलिए कि चिल्ले 4 महीने के अंदर जो रंग चढ़ा है वो रंग घर जाकर बाकी रहे। अगर घर जाकर मकामी काम को छोड़ देते हैं तो जो चिल्ले 4 महीने में रंग चढ़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। जैसे गाड़ी होती है, कोई आदमी नई गाड़ी खरीदे और नई गाड़ी खरीद कर उसको घर में गैरेज में खड़ा कर दे, तो वो खड़े खड़े उसके पुर्जे खराब होने शुरू हो जाते हैं, फिर खड़ी हो गई, वो चल नहीं रही है। और पुरानी गाड़ी है और आकर चला रहा है उसको घर पर, तो वो चलती रहती है, सालों सर्विस के लिए जाती रहती है और चलती रहती है क्योंकि वो चल रही है। मकामी काम को पाबंदी से इसीलिए कहा जाता है ताकि जो रंग चिल्ले 4 महीने में, 7 महीने में, साल में चढ़ा है वो घर जाकर बाकी रहे। बहरहाल चिल्ले से वापस आए तो आकर थोड़ा सा बहुत वो मकामी काम में लगा, फिर आहिस्ता 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 फिर वो उसी हालत पर चला गया जिस हालत पर पहले था, कोई शराब वगैरह पीने लगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं कह रहा था कि हर नशे वाली चीज बड़ी मुश्किल से छूटती है। एक सहाबी के घर में शराब का दौर चल रहा था, शराब पी जा रही थी, कान में आवाज पड़ी कि शराब हराम कर दी गई है। अब एक तरफ शराब है और एक तरफ हुक्म आ गया, एक तरफ ख्वाहिश है, एक तरफ हुक्म आया। लेकिन जैसे ही हुक्म कानों में पड़ा, जितने शराब मटके के भरे हुए थे सारे के सारे मटके उठा कर छोड़ दिए। जो उस वक्त पूरे मदीने में शराब ही शराब, जिसके हाथ में थी उसके मुंह तक नहीं गई, जिसके मुंह तक चली गई थी हलक से नीचे नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि अंदर ईमान बना हुआ था कि हुक्म आया है तो ख्वाहिश को कुर्बान किया है। मैं अर्ज कर रहा था कि हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया था कि ए अबू ज़र, अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करना। मोमिन की अलामत बतलाई गई है कि मोमिन जो काम करता है कि वो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करता है। इसीलिए जब फुतूहात का दरवाजा खुला तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन इस पर रोया करते थे कि कहीं हमारी तकलीफों का, हमारी मुशक्क़तों का कहीं हमारा कहीं बदला दुनिया में तो नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, उनको पता था यहाँ तो जो मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा और वक्ती मिलेगा। दोस्तों बुजुर्गों, जो ईमान अल्लाह ने सहाबा को मरहमत फरमाया था वही ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको भी मरहमत फरमाया है। फर्क इतना है कि सहाबा मेहनत कर 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 अपने ईमान के एतबार से आला दर्जों पर पहुंच गए थे और हमने मेहनत को छोड़ा है, इसलिए हम ईमान के एतबार से कमजोर दर्जे पर पहुंच गए हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपने ईमान को मुसलमान भेज देता है, छोटी छोटी तकलीफों पर, छोटी छोटी चीजों पर ईमान के तकाज़ों को पूरा करने से पीछे रह जाता है। ईमान को बनाना, और ईमान बनता है कुर्बानियों से। सहाबा ने जिस तरह तकलीफें बर्दाश्त की है ईमान के लिए, ऐसे ही ईमान के मुकाबले में कोई चीज आई है ईमान के मुकाबले में तो उसको कुर्बान किया है। कुर्बानी आई है कि एक तरफ ईमान है, एक तरफ हुकूमत आई है कि सहाबा ने हुकूमत को कुर्बान किया है, ईमान के मुकाबले पर आई है। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको रूम की फौज ने कैद किया और कैद कर कर बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने उनके ऊपर नसरानियत को पेश किया कि तुम नसरानी हो जाओ तो मैं आधी बादशाह तुमको दे दूंगा। वह सहाबी, उन्होंने सोचा होगा कि ये बादशाह मुझे कामिल ईमान छोड़ने पर आधी बादशाह देने को तैयार है, और मुझसे मेरे नबी ने क्या कहा कि अगर राय के दाने के बराबर भी ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। कि कहीं दूर दूर तक भी मुकाबला नहीं है। इसलिए उसी वक्त जवाब दिया कि आधी बादशाहत नहीं, अगर पूरी बादशाहत है, और पूरी भी नहीं, अरब की जितनी बादशाहत है सबकी सब दे
تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے۔ تو پھر اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ آدمی سے کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے، وہ دو راستوں سے کرایا جاتا ہے، دو طریقے سے۔ ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے، اگر لالچ سے نہیں مانتا تو دوسری چیز دھمکی دی جاتی ہے۔ تو دوسری چیز آئی دھمکی۔ دھمکی تو کیا، اصل تو دوست بزرگوں ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ آزمائش ہوتی ہے، امتحانات، ہر جگہ امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی، کالجوں میں بھی، سب جگہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو تو ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں۔ وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں، تیسرے حال میں، چوتھے حال میں پہنچتے پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک اور عذاب ہے، ایک اور مصیبت ہے۔ تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، جانور تک مرنے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے میں خیر ہوتی ہے، فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ آج بھی دوستوں بزرگوں، آج پوری دنیا پر جو حالات ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر، ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور ہر انسان، ہر امتی، پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے۔ اور توبہ کا دروازہ کہ موت تک کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہے موت تک۔ شیطان کہ وہ
دو چیزیں کرتا ہے کہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، کہ وہ ٹلاتا ہے توبہ کو، اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہوتے ہیں کہ مستقل ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے۔ عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز بھی ان صحابی اس بادشاہ نے دھمکی دی، دوسرے حالات آئے، ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا، پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے۔ اس کی اطلاع کی گئی، بادشاہ نے کہا تھا کوئی نئی بات ہو تو دیکھنا تو بتلانا۔ اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھے آپ اس سے ڈر گئے ہیں، پھر بلایا اور ان کے اوپر پھر نصرانی کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے واہ، میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، اس سے پھر رو کیوں رہے تھے؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے کہ وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ تو بزرگوں یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کا احساس تھا، دین کا احساس تھا، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں۔ احساس ہے ہمارے اندر بھی، احساس ہے، لیکن وہ دنیا داری کا احساس ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی دین کے اعتبار سے احساس پیدا ہو جائے۔ آمین۔ تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، ایک دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا، اور دوسرے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا۔ غفلت بھی ہمارے اندر خوب ہے۔ کہ کیسی غفلت ہے؟ کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے اور غافل ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کہ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی بیوی بچوں میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور نماز پوری ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، ہم نے بھی سلام پھیر دیا، کہ غفلت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا، کہ جب دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر اللہ کا ذکر کریں گے، ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، تو پھر اللہ کا دھیان اندر اترے گا، کہ جب اللہ کا دھیان اندر آئے گا تو پھر عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح یہی اٹھ کے بیٹھ کر پوری کر لے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اثر کے بعد کا وقت بہت قیمتی بھی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور کوئی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے پنڈال میں آ جائے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بہت اہم بیان ہوگا، اس کا ہم نے تقاضے رکھے جائیں گے، اس تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے